श्रीर्यामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राचिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांहस्तनूभिः क्षेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 वैतथ्यं सर्वभावानां भावानां सप्राहुमनीषिणः अन्तस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना तदीर्घत्वाच्चकारस्य गत्वादेशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन् देशे न विद्यते अभावश्च रसादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम् वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्नाहुः प्रकाशितम् अन्तस्थानात्तु वेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन विद्यते स्वप्नजागरितस्थाने एकमाहुर्मनीषिणः भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तो अवितथा इव लक्षिताः जनतादेशां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेनानिच्छैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानिधर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनः आनयं प्रेक्षते गत्वा यसीवेह सुशिक्षितः स्वप्नमृतावपित्वन्तश्चेतसा कल्पितं वसत् बहिश्चेतो विहितं सद्दृष्टं वै तच्छमेतयोः जाग्रद्वृत्तावपित्वन्तश्चेतसा कल्पितं वसत् बहिश्चेतो विहितं सद्युक्तं वै तच्छमेतयोः उभयोरपि वै तथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि क एतान् बुध्यते भेदान् कोऽपि तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मादेव स्वमायया स एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः विकरोत्यपरान् भावान्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्तः एवं कल्पयते प्रभुः चित्तकाला हि येऽन्तस्तोऽद्वयकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः अव्यक्ता एव येऽन्तस्तो स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्विन्द्रियान्तरे जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैस्तद्वदात्मा विकल्पितः निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मारीचा तस्य देवस्य ययायं मोहितः स्वयं प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः
सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदो अमूर्त इति च तद्विदः काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदो धर्मा धर्मौ च तद्विदः पंचविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे लोकान् लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः स्त्रीपुन्नपुंसकं लैङ्गा परापरमथापरे सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेहतु सर्वदा यं भावं दर्शयेत् यस्यातं भावं स तु पश्यति पञ्चावति स भूतासु ग्रहः समुपैतितम् एतैरेषो पृथग् भावैः पृथगेवेति लक्षितः एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेतसो विशङ्कितः स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथञ्चन न पृथक् किञ्चिदिति तत्त्वविदो विदुः वीतरागभयः क्रोधैर्मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः तस्मादेवं विदित्वैनमद्वैते योजये स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत् निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत् तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतः तत्त्वादप्रच्युतो भवेत् ॐ ज्ञानं सुप्रतानि स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भोगांस्तविष्टान् पुनरपि दिषणोद्भासितान् कामजन्यान् सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया बोधयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषास्त्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः नस्त्वीयः ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो श्रीभ्यो नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः सर्वोपप्रवरहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपाद सद्गुरुभ्यो नमः। वन्दे तं सच्चिदानन्दं विजयं महामतिं वेदान्तपारज्ञं सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं समाश्रये श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः। अजीः भगवो ब्रह्म ಗುರುಗಳೇ ಅನುಪಮ ಏನೋ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಪ್ಪ ಕೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 13 ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ವಿಕರೋತ್ಯ ಪರಾನ್ ಭಾವಾನ್ ಅಂತಶ್ಚಿತ್ತೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾನ್ ನಿಯತಾಂಶ್ಚ ಬಹಿಶ್ಚಿತ್ತಃ ಏವಂ ಕಲ್ಪಯತೆ ಅದಾ. ಅದೇ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ವಿಕರೋತ್ಯ
ಪರಾನ್ ಅಪರಾನ್ ಭಾವ. ಭಾವಾನ್ ಅಂತಶ್ಚಿತ್ತೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಯತವಾದ ಅನಿಯತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ. ನಿಯತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅನಿಯತವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಪೃಥ್ವಿಯಾದಿಗಳು ನಿಯತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೋರುವಂಥದ್ದು ಅನಿಯತ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಯತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪೃಥ್ವಿಯಾದಿಗಳಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮನೋರಾಜ್ಯ, ಮನೋಕಲ್ಪನೆ, ಮನೋಮಂಡನೆಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಭುವೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇ ಹೊರತು ಯಾರು ಇದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಏವನ್ ಕಲ್ಪಯತೆ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನೇ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿತ ಕರ್ತೃತ್ವ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭು ಕೂಟಸ್ಥನು, ಅವಿಕ್ರಿಯನು, ಚಿನ್ಮಾತ್ರನು, ಅದ್ವಿತೀಯನು. ಅವನ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ತೋರುತ್ತೋ ಆ ತೋರಿಕೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಿಯತ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಅನಿಯತ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಜೀವ. ಆದ್ರೆ ಜೀವ ನಾನ್ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಜೀವಂತವೂ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಜೀವತ್ವವೂ ಕಲ್ಪಿತ, ಅಂತಃಕರಣವೂ ಕಲ್ಪಿತ, ಹೊರಗಡೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕಲ್ಪಿತ, ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಆತ್ಮನೇ. ಚೈತನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ತೋರ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದು ಕಲ್ಪಿತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಹಾಕಿ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಕಲ್ಪಿತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇವಾಗ ಹಾವು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗವೇ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಹೇಗೋ, ಕಲ್ಪಿತಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮನೇ ಹೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ತೋರ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗಲ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗಲ್ದೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೇ ಹೀಗೆ ತೋರ್ಬೇಕು. ಹಗ್ಗ ಹಾವಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹಾವು ಹಗ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಗ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಹಾವಾಗಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹಾವು ಹಗ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಲ್ಪಿತ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇರೋದು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದವನು. ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಅಧ್ಯಾರೋಪ, ಒಂದು ಹಂತದ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಿರೋದು ರಚೋತ್ಪತ್ತಿ ನಬದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ವಾಸನದಿಂದ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಿಂದ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನಿಜಾನಾ? ಅದು ಎಚ್ಚರದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಮತ್ತೆ ಹೌದೌದು. ಇವಾಗ ಎಚ್ಚರವೇ ಕನಸಿನ ವಾಸನೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? ಎಚ್ಚರ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ತೋರ್? ಯಾವ್ದು ಎಚ್ಚರ ಮುಂಚೆನೋ ಕನಸಿನ ಮುಂಚೆನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಈ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕನಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಬಂದ್ವೋ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕನಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಹಜ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕನಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಕನಸಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕನಸಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಾತು, ಅನುಭವದ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು. ಅನುಭವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಭವ ಎರಡು ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ, ಎರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಆಸ್ಪದ, ನಾನ್ ಸತ್ಯ, ಅವಸ್ಥೆಗಳು ತೋರಿಕೆ. ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ, ನಾನ್ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದವನು, ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗುರುಗಳೇ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದು ಡಸಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ? ಅದು ದೇಹವಷ್ಟೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅದು ರಿಯಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ತಾನೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹುಲಿ ಕಂಡು ಹೆದರ್ತಾನೆ, ಹಾವು ಕಂಡು ಹೆದರ್ತಾನೆ, ನೆಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ.
ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕನಸು ತೋರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಎಚ್ಚರವಾಗೇ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆಗೂ ಈಕ್ವಲ್. ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಚ್ಚರದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತವಾದ ದೋಷವೇ ಹೊರತು ರಿಯಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಅನುಭವನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಅಲ್ಲೂ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅಲ್ಲೂ ಕಾಲದೇಶಗಳು, ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ಥರೋಲಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪೂರ್ತಿ ರಾಂಗ್, ಅದು ಹುಳ್ಳೆ. ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದೇ ಫಾಲ್ಸ್. ಅದು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಅದೇ ವಿಷಯ. ಸತ್ಯತ್ವ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅದೇ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಹೊರತು ಸತ್ಯತ್ವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಪದದ ಅರ್ಥ ಪದಾರ್ಥ. ಪದ ವರ್ಡ್ ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗೋತು. ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಪದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಬಣ್ಣವೋ, ಆಕಾರವೋ, ರುಚಿಯೋ, ವಾಸನೆಯೋ, ಸ್ಪರ್ಶವೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳದ್ದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಆ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಆ ರುಚಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಆಕಾರ. ರುಚಿ ಕಂಡದ್ ನಾಲಿಗೆಗೆ, ವಾಸನೆ ಕಂಡದ್ ಮೂಗಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದ್ದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದ್ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ? ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹೊರತು ರಿಯಲಿ ಯಾವ ಪದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತವೆ. ಒಳಹಕ್ಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿ ತಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿಗೂ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ತಾನಿಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರ ಕ್ರಮ ಅದು ಬುದ್ಧಿನ ದಾಟ್ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನ ಅದು ಬಹಳ ಹೈ ಮೇಲ್ ಲೆವೆಲಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಆಚಾರದ್ದು ಅಂತ, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಿನ ಸೈನ್ಸು. ಇರ್ಲಿ. ಸ್ವಪ್ನವತ್ತು ಚಿತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಂ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯೇತದ್ ಆಶಂಕ್ಯತೆ. ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಚಿತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಂ ಸರ್ವಂ ಇತ್ಯೇತದ್ ಆಶಂಕ್ಯತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಸಂದೇಹ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೌದು ಅದು ಚಿತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪಿತವೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ತವೇ, ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ತವೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸೇ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪದಾರ್ಥ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ಕುರ್ಚಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? ನಾವಿವಾಗ ನಿಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಬಾಕಿಯವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯೋ ಅದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಕಿದ್ ಯಾವುದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದನೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿ. ಹೊರಗಿನದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತೀರಾ? ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದೆ, ಮನೆಗಳು ಇದೆ, ವಾಹನಗಳು ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ತತ್ಕಾಲ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಒಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆಯೇ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪಿತವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು? ಯಸ್ಮಾತ್ ಚಿತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪಿತೈ ಮನೋರಥಾದಿಲಕ್ಷಣೈ ಚಿತ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೈ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಬಾಹ್ಯಾನಾಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯತ್ವಂ ಇತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ತ ಕಲ್ಪಿತವಾದ, ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಷ್ಟಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಮನೋರಥವೇ ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಮನಸ್ಸು ಏನೋ ಮನೋಮಂಡನೆ, ಕಲ್ಪನಾಲೋಕ, ತಾನೇ ಏನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದು ಚಿತ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದವಾದದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ, ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ಜನ, ವಾಹನ, ವ್ಯವಹಾರ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಹೋದು ಅದು ಇರುತ್ತೆಪ್ಪ. ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗಮನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಮ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇದೆ, ಆಶ್ರಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಇದೆ, ತುಮಕೂರು ಇದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಅದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರೇ ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಮನಗರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋಡೋದು ಬಿಡೋದು. ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ನೋಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಚಿತ್ತಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೈ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಚಿತ್ತಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾನಾಂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ. ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ. ಹೊರಗಡೆ ಹಸು ಬೇರೆ, ಕುದುರೆ ಬೇರೆ, ಕತ್ತೆ ಬೇರೆ, ಎಮ್ಮೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತ್ಯವೇ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹಸುವಿನ ಚಿತ್ರವು, ಎಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರವು, ಕತ್ತೆ ಚಿತ್ರವು, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಂಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೊರಗಿಂದು ಕತ್ತೆ ಹತ್ತೆ ಹೋದ ಒದಿಯತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ಹತ್ತೆ ಹೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಸು ಇದಾಡುತ್ತೆ, ಹಸು ಕತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾವು ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬುಸುಗುಡ್ತೋದೇ ಏನು ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ರ ಓಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದು ಒಳಗಿನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬೇರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬೇರೆ. ಅದೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಂತ. ಅದೇನ್ ಒಪ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವೇ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಸಿಂಹ ಕೆರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಿಂಹ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ರಿಯಲ್ ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ ತೋಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಂಗಾಬಲ ಹುಡ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓಡೋದೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾ ನಯುಕ್ತ ಆಶಂಕ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಸಾ ನಯುಕ್ತ ಆಶಂಕ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದೇಹ ಪಟ್ರೆ ಈ ಸಂದೇಹ ಸರಿಯಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಇದು ಉತ್ತರ. ಯಾಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಂದು ಬೇರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದೇಹ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತಕಾಲ ಹಿ ಏಂತಸ್ತು ದ್ವಯಕಾಲಾಶ್ಚಯೇ ಬಹಿಃ ಕಲ್ಪಿತ ಏವ ತೇ ಸರ್ವೇ ವಿಶೇಷೋ ನಾನ್ಯ ಹೇತುಕಃ. ಚಿತ್ತಕಾಲ ಹಿ ಏಂತಸ್ತು ದ್ವಯಕಾಲಾಶ್ಚಯೇ ಬಹಿಃ ಕಲ್ಪಿತಾ ಏವ ತೇ ಸರ್ವೇ ವಿಶೇಷೋ ನಾನ್ಯ ಹೇತುಕಃ. ಚಿತ್ತಕಾಲಾಃ ಹಿ ಯೇ ಅಂತಃ ತು ದ್ವಯಕಾಲಾಃ ಚ ಯೇ ಬಹಿಃ ಕಲ್ಪಿತಾಃ ಏವ ತೇ ಸರ್ವೇ ವಿಶೇಷಃ ನ ಅನ್ಯಹೇತುಕಃ. ಚಿತ್ತಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಿತ್ತಕಾಲ. ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಇರೋದು ದ್ವಯಕಾಲ. ಈ 9:25 ಅನ್ನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. ಚಾಪೆ ಇದೆ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಈ ಟಿವಿ ಇದಿದೆ, ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ದ್ವಯಕಾಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಿರೋಷ್ಟು ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದಿರೋಷ್ಟು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಸುವನ್ನ ಅವನು ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಲು ಕರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕರೆಯವರೆಗೂ ಆ ಹಸುವನ್ನು ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹಸುಗದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆ ಕೆರಿದೆ ಹೋದಾಗ ಒದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕೆರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಲು ಕರೆಯೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಲು ಕರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒದೆಯೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೆರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹಸುವಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆರಿತಾ ಇರೋವರೆಗೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕರೆಯೋವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದ್ವಯಕಾಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ತಕಾಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಚಿತ್ತಕಾಲ ಬರೀ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಂಡಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ತಕಾಲ. ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಪಿತವೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಪ್ಪ, ಇಡೀ ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪಿತ ತಾನೆಪ್ಪ. ಇಡೀ ಕನಸು ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಕನಸಿನೊಳಗೂ ಚಿತ್ತಕಾಲ ದ್ವಯಕಾಲ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಕನಸಿನೊಳಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು 25 ಜನ 50 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ದ್ವಯ ಕಾಲದವರು. ತಾನು ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಚಿತ್ತ ಕಾಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೊರಗಿರುವಂತ ಜನರು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಂದು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇನು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋಣ? ತೋರುವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಲಿ ತೋರುವ ಜನರಾಗಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾಗಿರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಯ ತೋರಿಕೆಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಕಾಣುವಾಗಲೇ ಸುಳ್ಳೋದು, ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು, ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇನೆಯೇ, ಎಚ್ಚರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಲೇನೆಯೇ ಹೊರಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು, ಹೊರಗಿರುವ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಭೂತಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೋರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದ್ದಾಗ ತೋರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋಲ್ಲ. 3 ಗುರುತು, 3 ಲಕ್ಷಣ ಸುಳ್ಳುನಕ್ಕೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇರೋದ್ರೆ ಒಂದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿರಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ತೋರುವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋಲ್ಲ, ಆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದೇ ಕಲ್ಪಿತತ್ವ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹಠದಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸುಳ್ಳು. ಈ 2 ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಈ 2 ರೂಪದಿಂದ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರದ್ದೇ ರೂಪ 2. ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ರೂಪವೂ ಚೈತನ್ಯದ್ದೇ, ಹೊರಗಿನ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ರೂಪವೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ತೋರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪಂಚೆ ನೂಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಪಂಚೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಅರಿವನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅರಿವನ್ನ ಡಿಸ್ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯವೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಮನೋರಸ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಚೈತನ್ಯವೇ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಳ್ಳೇ. ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಸುಳ್ಳು. ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಳ್ಸೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾಗ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬಿಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತೋದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ತಕಾಲಾಹ ಇಹಿ ಯೇ ಅಂತಸ್ತು ಓದಪ್ಪ. ಏನು ಯೇ ಪದಾರ್ಥಾಹ ಅಂತಸ್ತು ಅಂತ ಒಳಗಿದ್ದವಳಾಗಿದೆಯೋ ಚಿತ್ತಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕಾಲವೋ ಅದೇ ಕಾಲ ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ನೀವು ಹಸುವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹಸು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹಸು ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಸು ಬಿಟ್ಟು ಕುದುರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲೇ ಹಸು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಮ್ಮೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಹಸು ಹೋಯ್ತು, ಕುದುರೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಮ್ಮೆ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನೇನೇನೇನು ಭಾವನೆಗಳು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ತತ್ಕಲ್ ಅದೊಂದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡಿನ 10ನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೋರುವಾಗ್ಲೂ ಆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಆಕಾರ ವಿಶೇಷ ತೋರುವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿ ಚಿದ್ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗೇ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹಸುವಿನ ಚಿತ್ರ ಹಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಸುವಿನ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನು ಹಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಹೊರತು ಒಳಗಣ್ಣಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವೇ ಹಸು ಆಕಾರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀರೇ ಗುಳ್ಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಚೈತನ್ಯವೇ ಹಸು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕುದುರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿರೋದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಾಕಾರವೇ ಚಿತ್ತದ ಆಕಾರವೋ, ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೋ ಚೈತನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೂ ನಾವು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಚಿತ್ತ ಸೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ಚಿತ್ತದ ಚಿತ್ವ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಚಿತ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಒತ್ತು ಹೋಯ್ತು, ಚಿತ್ತ ತಾವತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾರೋಯ್ತು. ಆ ಚಿತ್ತಿರುವವರೆಗೆ ಅದು ಚಿತ್ತ
ಚಿತ್ತನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾ ನೆಗಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತದು, ಹೋಗಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಆ ಚಿತ್ ಕಾರಣ. ಆ ಚಿತ್ತು ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಆಕಾರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೋ ಹೊರಡೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಚಿತ್ತವೇ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೋತೀವೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಚಿತ್ತಾನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿ, ಆಕಾರ, ಯೋಚನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತ ಅಂತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಗುಳ್ಳೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನೀರೇ ಇರೋದು. ಆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯವೇ. ಅದು ಪೃಷ್ಟೈನ್ ಚೈತನ್ಯ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಶುದ್ಧ ಅರಿವೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಆಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಆಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಆಸೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ, ಕೋಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೂಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಆಸೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಪ, ಅದು ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಅಸೂಯೆ, ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳವಳ ಆಗಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ. ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಎಷ್ಟು ತರಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಿ, ಆತ್ಮನೇ ಹಾಕಿ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಯಾವ ವಿಕಾರಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಶಾಂತರಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಾದ ಆನಂದ ರೂಪ ಆಗಿ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಆನಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆನಂದದ ಒಂದು ಇದು ಸ್ವರೂಪವೇ ಆನಂದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಚಿತ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಹ ನಾನ್ಯಃ ಚಿತ್ತಕಾಲ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ, ಚಿತ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಹ ನಾನ್ಯಃ ಚಿತ್ತಕಾಲ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ, ಚಿತ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ ಕಾಲೋ ಯೇಷಾಂತೆ ಚಿತ್ತಕಾಲಾಹ, ಪರಿಚ್ಛೇದಕ ಕಾಲೋ ಯೇಷಾಂತೆ ಚಿತ್ತಕಾಲಾಹ. ಚಿತ್ತಕಾಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಸಮಾಸ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಚಿತ್ತಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೊಂಡಂತಹ ಕಾಲವೇ ಚಿತ್ತಕಾಲ. ಅನ್ಯ ಚಿತ್ತಕಾಲ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ, ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಆಕಾರ ತೋರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾಲವೋ ಆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ತನ್ನ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಏನಿದೆ, ನಾನು ನೋಡದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರಿವೇ ಸಾಧನವಾದಾಗ, ಅರಿವಿಲ್ಲದಾಗಲೂ ಅದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸೋ? ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಅರಿವಿಲ್ಲದಾದಾಗ್ಲೂ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ಅರಿವಿಲ್ಲದಾದಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಇದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವೇ ಎಲ್ಲದರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ತ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಚಿತ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಕಾಲವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲನ ಹೆಸರು ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ, ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಸು ವೇಗವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಚಿತ್ತವೇ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಈಗ 10:35 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಿಂತು ಬಿಡ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ 10:10 11 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ 11 ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯೋಚನೆಗಳು, ಚಿಂತನೆ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ 11 ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 11, ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಯೋಚನೆಗಳು ಕೋಟಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕಾಲ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಟೈಮ್. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ 10:15 ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ 10:15 ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಸರು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹೋದಾಗ 10:32 ಆಗಲಿ
ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು 10:15 ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂದು ಅಯ್ಯೋ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡಿ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಚಿತ್ತ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರುಟಿರ್ ಯುಗಾಯತೆ ತ್ವಾಮ ಪಶ್ಯತಾಮ್ ಅಂತ ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಒಂದು ಯುಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣೋ, ನೀನು ಬರದೇ ಹೋದೆ, ಯಾಕೆ ಕಾಯಿಸ್ತೀಯೋ, ಬೇಗ ಬಾರೋ, ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಹೋಗಿನೂ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗಿ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, ಇವರಿಗೆ ಯುಗ ಕಳೆದಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದೀನಿ. ತ್ರುಟಿರ್ ಯುಗಾಯತೆ ತ್ವಾಮ ಅಪಶ್ಯತಾಮ್, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಒಂದೊಂದು ಯುಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಹತಹತೆ ಇದೆ, ಪ್ರೇಮ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದೋದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕೂತಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಮರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಮರ್ಸ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಡ. ಕೃಷ್ಣೋಸ್ತುನ ಕೇವಲಂ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ಇರಲಿ, ಊಟನೂ ಬೇಡ, ತಿಂಡಿ ಬೇಡ, ಗಂಡ ಬೇಡ, ಮಕ್ಳು ಬೇಡ, ನೆಂಟರು ಬೇಡ, ಇಟ್ಟರು ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ. ಗಂಡನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ, ಏನೇ ವ್ರತ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾತಕ್ಕೆ ವ್ರತ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ್ನ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಂತೂ ಅವನು ಅಚಿಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ, ಅಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತಿಯರು ಕೃಷ್ಣ ನಮಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋವನ್ನ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವ. ಚಿತ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ, ಚಿತ್ತದಿಂದ ತುಂಡಾಗುವಂತಹ ಕಾಲ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಆ ಚಿತ್ತಕಾಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅದು ಚಿತ್ತಕಾಲ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿತ್ತಕಾಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲೇ ಏವ ಉಪಲಭ್ಯಂತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲೇ ಏವ ಉಪಲಭ್ಯಂತೆ. ಚಿತ್ತಕಾಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪದಾರ್ಥ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವಸ್ತು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಹೇಗೋ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಡಂಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನೋಡೋದೇ ಅನುಭವ ಆಗೋದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದಾಗ, ನೋಡದೇ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸೇ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಕಾಣೋದು, ಅನುಭವ ಬರೋದು. ಅನುಭವ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದೆ ಅಂತಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ್ಕ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನೋಡಿದೆ, ಆಗಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಇತ್ತು ಸಂಜೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇವನಂತಾನೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲ ವ್ಯವಹಾರ ಹೌದು, ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಾಗುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಹೊರತು ಯುಕ್ತಿ ಊಹೆ ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಅಲ್ಲ. ದ್ವಯಕಾಲಾಶ್ಚ ಭೇದಕಾಲಾಃ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಃ. ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾಲ, ಆ ಮೈಕ್ಗೆ, ಆ ಫೋಟೋಗೆ, ಆ ಕುರ್ಚಿಗೆ, ಆ ಬೀರುಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುರ್ಚಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗಡಿಯಾರ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು, ಚಾಪೆ ಹಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದದಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಅರಿವಿಲ್ದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರೋ? ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವಾಗ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆಯಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು?
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರಿವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾದಾಗ, ಅರಿವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಅರಿವಿದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ವರ ಅದು. ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಏಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ವಪ್ನವೇ ಸಾಕು. ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಕೇಳಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಬಧಿರ ಆಕ್ರಂದ ಇತರಪಾನ ಅಸಾವೇಹಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೀರಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ. ರವೀಂದ್ರ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಏನೋ ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು 37 ಜನ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವ್ ಇದ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಒಂದ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ವಾದನ ತಗೋಬೋದಲ್ವಾ? ಅರಿವಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅರಿವು ಅದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪದಾರ್ಥ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು. ಅಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅರಿವಿಂದ ತಾನೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಅರಿವೇ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅರಿವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅರಿವಿಂದಾನೆ ಮಾಡೋದು. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೂ ಅರಿವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧಾರವಾದಾಗ ಅರಿವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅರಿವು ಬುದ್ಧಿಯ ಅರಿವಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯ ಅರಿವಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಅರಿವಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಅರಿವನ್ನು, ಇಂದ್ರಿಯ ಅರಿವನ್ನು, ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅರಿವು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು, ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಾರೋಪವೇ. ಅರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವಸ್ಥೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಅರಿವು. ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪೋಸ್, ಆರೋಪ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಅದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಗುರ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಅರಿವಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರಿವಲ್ಲೇ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರಿಂದ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ತೋರೋದಿಲ್ವ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನುಭವ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಅನುಭವ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅರಿವನ್ನ, ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾಗಲಿ ಇದನ್ನಾಗಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಲದೇಹ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅರಿವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರಿವೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಆಧಾರ. ವಿಶ್ವವಾಗಿ ಅರಿವೇ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವೇ ಎಲ್ಲದರ ತಿರುಳು ಪರಮಾರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅರಿವೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅರಿವಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅರಿವಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕರ್ತ ಏನ್ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನ, ಅದಲ್ಲ. ಆ ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ, 3 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೋ ಹಾಗೇನೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ರೂಪವಾದ ಅಖಂಡ ದೃಶ್ಯವನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅನುಭವ, ಸಾಕ್ಷಿ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಂತೀವಿ, ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಪಂಚಾತೀತವಾದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇದೇನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಅರಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀವಲ್ವಾ, ಇದು ನನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಅರಿವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ನನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಅರಿವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಂದು ನನ್ಗೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೇನು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಅದ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಬರೀ ಕನ್ಸು ಜಗತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರದ ಜಗತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರಿವು. ತಿರ್ಗಾ ಅರಿವಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿವೇಕ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅನ್ನುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರಿವನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅರಿವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗುವ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬೆಳಗುವ ಅರಿವು ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅರಿವು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ಅಳತೆ ಮೀರಿದ್ದು ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅನುಭವ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲೇ ತೋರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅರಿವೇ ದೊಡ್ಡ ಬೌಲು, ಅರಿವಿನ ಬೌಲೊಳಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರಿವಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಹೇಳಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ತೆಗೀರಿ ರವೀಂದ್ರ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಸತ್ವಮಾತ್ಮನಃ. ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅರಿವನ್ನ. ಯಾವುದೋ ಅರಿವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಿವು ಹತ್ತನೇವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋನು ಹತ್ತನೇವನೇ, ಹತ್ತನೇವನ್ನ 11ನೇವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾನೇ ಹತ್ತನೇವನಾಗಿ 10ನೇವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅರಿವೇ ಅರಿವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಫೈನಲಿ ಹೋದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅರಿವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅರಿವೇ ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರಿವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಅರಿವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೊರತು ಅರಿವನ್ನು ಹುಡುಕೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ಅರಿವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅರಿವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಾನೇ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಹುಡುಕುವ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಾತ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಮಾತ್ಮನಃ ಅನ್ವಿಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರಮಾತ ಇವ ಪಾಪ್ಮ ದೋಷಾದಿ ವರ್ಜಿತ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ. ಅದು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅರಿವನ್ನ, ಅವಾಗ ತಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅರಿವನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೋಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅರಿವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅರಿವು ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ. ಅರಿವೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರಿವಿನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇರಬಾರ್ದ. ಅರಿವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದಾಗಿ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅರಿವಲ್ಲದಲ್ಲಿರೋ ನಾನೆಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಅರಿವು ತೋರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರಿವಲ್ಲದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಿಮಾನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಠ ಅಷ್ಟೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲೇ ಉಪಲಭ್ಯಂತೆ ಇದು. ಕಲ್ಪನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ್ವಯಕಾಲಾಶ್ಚ ಭೇದಕಾಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಆಯ್ತಾ. ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದಕಾಲ, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚ್ಛೇದವಾದ ಕಾಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾ ಆಗೋದೋಹ ನಮಾಸ್ತೆ. ನಾಲ್ಕು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಹಸು ಕೆರಿತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕರೆಯೋವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹಸು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೆರೆಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ ಅದು ಕೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒದಿಯೋ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ ಕೆರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಒದಿಯುತ್ತೆ ಅದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆರಿತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಎರಡನ್ನೇ ಆ ಕೆರಿತಾ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು, ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು ಹಸುವನ್ನು ಕೆರೆಯೋದು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಾಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 1/4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ದ್ವಯಕಾಲ. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಕೊಂಡ ಪದಾರ್ಥ ಚಿತ್ತಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕುರ್ಚಿ, ಟೇಬಲ್ಲು, ಬೀರು, ಕಿಟಕಿ, ಜನ, ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ದ್ವಯಕಾಲವೇ. ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಕಾಲ ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ದ್ವಯಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತಕಾಲವೇ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತವೇ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಈ 9:50 ಅನ್ನೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ 9:50 ಅನ್ನೋ ಕಾಲ ಸಮಾನವಾದ ಆಧಾರವಾದ ಕಾಲ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ದ್ವಯಕಾಲ. ಯಾವದಾಸ್ತೆ ತಾವದ್ ಗಾಂಧೋಗ್ಧಿ, ಯಾವದ್ ಗಾಂಧೋಗ್ಧಿ ತಾವದಾಸ್ತೆ. ಯಾವದಾಸ್ತೆ ತಾವದ್ ಗಾಂಧೋಗ್ಧಿ, ಯಾವದ್ ಗಾಂಧೋಗ್ಧಿ ತಾವದಾಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ತಾವಾನಯಂ ಏತಾವಾನ್ ಸಹ ಇತಿ. ತಾವಾನಯಂ ಏತಾವಾನ್ ಸಹ ಇತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚ್ಛೇದಕತ್ವಂ. ಇತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ. ತೇಷಾಂ ಬಾಹ್ಯಾನಾಂ ಭೇದಾನಾಂ ತೇ ದ್ವಯಕಾಲಾಹ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು. ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು 10 ಸೇರು, ಇದು 10 ಸೇರು, ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದ್ವಯಕಾಲವನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬೋಟಪಾದರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಲ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಯಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಾಲ. ಅದು ದ್ವಯಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯೇ ಹೊರತು ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ವೃತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ವೃತ್ತಿ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಾಲ ತೋರೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ದ್ವಯಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ವಿತೀಯವೇ, ಒಂದೊಂದೇ. ಒಂದ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅನುಭವ ಆಗೋದು, ಎರಡು ಅನುಭವ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, 10 ಅನ್ನೋದು 10 ಅಲ್ಲ. 10 ಅನ್ನೋದು 10 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 100 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 100 ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, 100 ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರತ್ಯವೇ ಹೊರತು 100 ಪ್ರತಿವೆ, 100 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದೇ. 100 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಆದ್ರೆ 100 ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯ, 100 ಅನ್ನೋದು 100 ಒಂದೇ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 100 × 100 ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. 100 ಅನ್ನೋದು ಒಂದ, 100 100 ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು, ವಿಚಿತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗನ್ಸತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ವೈತವೇ ಇರೋದು, ದ್ವೈತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ವೈತ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ತಸ್ಮಾದ್ ಅದ್ವೈತ ಶಿವ ಅಂತ ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ. ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚ್ಛೇದಕತ್ವ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದು ಭೇದಗಳು, ಆ ದ್ವೈಕಾಲಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ತಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಶ್ಚ ದ್ವೈಕಾಲ ಕಲ್ಪಿತ ಏವತೆ ಸರ್ವೇ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ತಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಶ್ಚ ದ್ವಯಕಾಲ ಕಲ್ಪಿತಾ ಏವತೆ ಸರ್ವೇ. ಇದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಷಯ ವಿಧೇಯ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಚಿತ್ತಕಾಲ ಅಂತ ಏನೇನು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಷ್ಟು ಕಲ್ಪಿತವಾದವುಗಳೇ ಕಣಪ್ಪ. ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮರಗಳು, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅನೇಕ ಜನರು, ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮಂಡನ ಲೋಕ, ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ಅಂತ ಕನಸಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಟ್ಟು ಕನಸು ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೆ. ಕನಸೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಕಂಡ ಭೇದ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತವೇ. ಈ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು. ಈ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರಮಾಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿನ. ಏನ್ ಮಾಡುದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೊರತು, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೊರತು ಏನ್ ಪದಾರ್ಥ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬೆಬೇನ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಡಬಹುದು, ಸುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ಯಾಕೆ ಬೆಂಕಿ, ಯಾಕೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೆಂಕಿನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನ ಬಾಹ್ಯ ದ್ವಯಕಾಲತ್ವ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪಿತತ್ವ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಅನ್ಯಹೇತುಕ. ನ ಬಾಹ್ಯ ದ್ವಯಕಾಲತ್ವ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪಿತತ್ವ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಅನ್ಯಹೇತುಕ. ಹೊರಗಿನದಾದ ದ್ವಯಕಾಲತ್ವ ಕೂಡದ ವಿಶೇಷವೆಂಬುದು ಕಲ್ಪಿತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತವೆ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ. ಪದ ಬಾಯಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಸ್ತು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಕ್ತಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗಾ, ಡಾ ಗುಣಸು ಡಿ, ಗಾ ಕೇತ್ವ ಗೆ, ಗ ಡಿ ಗೆ ಎಂದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆ ಎರಡಿದೆಯೋ, ಮಣ್ಣೇ ಗಡಿಗೆಯೋ, ಗಡಿಗೆಯೇ ಮಣ್ಣು. ಮಣ್ಣೇ ಗಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆ ಯಾಕೆ, ಗಡಿಗೆಯೇ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಗೆ ಯಾಕಂತೀಯ? ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರ, ನಾಮಧೇಯ ಮಾತು, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ. ಕಲ್ಪಿತತ್ವ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಅಂದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನು, ಕೆಂಪನು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಗ್ ಇದು ನಮ್ ಯಶಿಗೆ. ಕೆಂಪ ನೋಡು, ಹೌದಾ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಿತ ಒಪ್ಕೋದ್ಯಾ, ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಸ್ವಪ್ನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಂತಂತೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ತಕಾಲ ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂತಿತ್ತು, ಇಡೀ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳಾಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ತಕಾಲ ದ್ವಯಕಾಲ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ
ಎರಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನದ ಇಡೀ ಸ್ವಪ್ನ ಹೇಗೆ ಸುಳ್ಳೋ ಎಚ್ಚರವು ಸುಳ್ಳೇ. ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯೇ. ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ತವೇ. ಚಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ತೋರುತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಅಧ್ಯಾರೋಪದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇರುವುದು, ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು, ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದು, ಅದೆರಡೂನು ಸತ್ಯ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಏಕರೂಪ ಆಗಿರೋದು ಬದಲಾವಣೆ. ಈಗ ಪಂಚಭೂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನೀರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಇದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಹೌದು. ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶ ಸುಳ್ಳು ನಿಜವಾ? ಅದು ಸುಳ್ಳೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಸುಳ್ಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅದೇನು ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಆಕಾಶ ಇದ್ದಾಗ ಆಕಾಶ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮೋಡಗಳು, ಮೋಡ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಮೋಡ ಬೇರೆ, ಆಕಾಶ ಮೋಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಆಕಾಶ ಮೋಡ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿಮ್ ವಾಯು ನೋಡುವಾಗ ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತೋ? ಬೇಡ. ಭೂಮಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತೋ? ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡುವಾಗ ಆಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತೋ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಆಕಾಶ ಸುಳ್ಳು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಆಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ, ಆಕಾಶ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ನೋಡುವಾಗ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲೂ ತೋರ್ತಾನೆ. ಅವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ಅನನುಗತಂ ನಿಸ್ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಕಂ ಅಂತ ಆತ್ಮ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ತೈತಿರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರ